నేను ఈ 10 ఎమ్మెల్యే అయిందనంటే మహానుభావుడు అంబేద్కర్ కారణం. ఎవడో ఒక సామాన్య పిల్లోడు మీ ఆశీర్వాదం ఇంకా వచ్చినాడు. నేను 180 పల్లెల ప్రతి పల్లెలపై కాలనీలా కూకొని వాళ్ళ కష్టాలు అడిగిండాను. ఇప్పుడు అందరూ ఆఫీసర్లు వచ్చి మీ కష్టాలు అడుగుతాడాము. మీ ఊరు కష్టాలు మన ಅಣ್ಣೋళ్ళಂತ ಶೊಪ್ಪಿಂಡಾರು ಊರಿಗೆ వచ్చిಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ. ಪಿ.ಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆ ಸೈಟ್ಗಳ ವಿಚಾರ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದರೇ ನಾನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು? ಇದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸರಿ, 260 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಣ್ಣ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಅಣ್ಣ ಇವ್ರು 260 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಕರೆ ಅಲಾಟ್ చేయిండారు. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 295. ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಇದು 19 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟು 2 ನಂಬರ್. ಈಗ ಇದೇನು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಬಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಗೋಕಾಡ್ ಅಂತ ಇದಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಗೋಕಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ DC ಮತ್ತೆ DCF ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸರಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು కొడబోదు. అన్నయ్యడు కానూన్లో ఏముంది, గోకాడు అని రాస్తే కొత్త డెఫినేషన్ ప్రకారము 2023 మార్చిలో వచ్చిన ప్రకారము ఫారెస్ట్ది అని వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. నేను వాళ్ళకి ఏం అడిగితే, అప్ప మీకు మాకు ఆ జాగా ఇచ్చేయండి మీరు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు, మీకు గవర్నమెంట్లో దాన్ని ఈక్వలెంట్ జాగా మేము ఏడన్నా ఇస్తాము. గవర్నమెంట్లో మాట్లాడి అది క్యాಬಿನೆట్లో పెట్టాల. ఇప్పుడు దానికి ಪ್ರಾವಿಷನ್ ఉంది. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇನೋ 1:2 ಹೇಳ್ತೀರಂತಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 1 ಹೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ FC ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಕ್ಟರ್ 15 ಎಕರೆ ಇರೋದು, 15 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಇರೋದು. ಅದು ಈಗ ಅದು FC ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ FC ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬದಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿ ಜಾಗ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? అన్న ఇవిడు ఈ డెఫినేషన్ ఎలాంటి మీకు అంతా వాస్తవాలు తెలల్ల. నేను అదే జాగా కావాలని నేను పట్టుపట్టిండాను. ఇది కానూను ఏం చెప్తుంది అని వాళ్ళేం అడిగిరి, మీరు 8 ఎకరాలు ఇస్తే మా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ మేము 4 ఎకరాలు ఇస్తాము, 1:2 అట్లా వాళ్ళ కానూను ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నేను ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ని, CM సార్ని అంతాపై మీ పరముగా పై రిక్వెస్ట్ చేసి నేనేమన్నా బాధపడి విచారణ క్యాబినెట్కి తెస్తాను. తెచ్చి నేను మీకు అనుకూలమవుతారనే డిసిషన్ తీసుకుంటాను. నేనంతూ మీరేం అది 19 ఎకరాలు చెప్పిండారో అది ఏమైతుంది అని మీకు అయినంత బిర్ స్టేటస్ చెప్తాను. 99% నేను దానికే బాధపడతాను. బట్ యాడ అర్డల్స్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు నేను క్లియరెన్స్ ఇస్తే రేపు 5 ఏళ్ళు నీకు 10 ఏళ్ళు నీకు ఎవరో ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఖాళీ చేయండి అంటే నేనేం చేయదు. మీకు ఆవిడ ఆన్సర్ ఏం చెప్పేది? ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು RI ಹತ್ರ ಆ 2 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಅದು ಮೂಲ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಅದು ಮೂಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಂತ ದಾಖಲೆಗಳು. ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ తಗೊಂడిದ್ದೀರಾ ಅದು? చెక్ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? మీ కొడుకుగా నేను పారాడి కాళ్ళలో చేతిలో పట్టి చేపించుకొస్తా చేస్తా. ఇప్పుడు మీకే ఇవన్నీ కానూనులు తెలిసిండల్లా. రేపు పొద్దున్నే ఆడ నేను గవర్నమెంట్లో ఇడిసేలే, నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. బట్ పాసిబుల్ కూడా ఉంది. వాళ్ళకేమి అంటే అంత జాగా ಬೇರೆ తవ్వియాలి మేము. ఆ జాగాని పుడకల్లా అదంతా తహసీల్దారు DC ఆర్డర్ చేయాల. నేను ఏమో బాధపడి అరేంజ్ చేపిస్తానన్నా మీరు దిగులు పడద్దండ. సిక్తదಲ್ಲ మరి అట్లుంటే ప్రాబ్లం లేదులేండి. ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೋಮಾಳ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗ್ಬೋದು. ఇద్దరే నేను ఆల్టర్నేటివ్ ల్యాండ్ కొడుతీనే. మొన్న ఏం చేస్తాం తెలుసు నాకు, ఆ పూల్ మార్కెట్కి ఆ నంది క్రాస్లో 1 ఎకరా 5 కోట్లాడు ఉండేది. నేమేమంటే పాతోళ్ళు ఏడ మంచిన బోల్ అవతల పూల్ మార్కెట్ చేయండ్రి,
రేపు పొద్దున లోపల అవుతుంది అని 20 ఎకరాలు హార్టికల్చర్తో తీసుకుంటుమే. వాళ్ళు 40 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఇవ్వాలా అన్రి. 40 ఎకరాలు మాకు ఇస్తే మీకు 20 ఎకరాలు ఇస్తాము అనరే. తిరిగి షిడ్లుగట్ట, చింతామణి, ఏడాది ఇంకా అంతా పుడికి వాళ్ళకి 40 ఎకరాలు రాష్ట్రీంగ్ మాకు 20 ఎకరాలు ఇచ్చిండారు. కానీ ఇప్పుడు చూడు అయిపోయేది. ఇప్పుడు ఆ పూల్ మార్కెట్కి 150 కోట్లు తెచ్చిండాము, శాంక్షన్ తెచ్చిండాము, పని స్టార్ట్ అవుతుంది. అన్న నేను చేపించి ఇస్తాను అక్క, నేను ఈ 10 ఎమ్మెల్యే అయిండనంటే మహానుభావుడు అంబేద్కర్ కారణము. ఎవడో ఒక సామాన్య పిల్లోడు మీ ఆశీర్వాదం ఇంకా వచ్చినాడు. నేను 180 పల్లెల ప్రతి పల్లెలపై కాలనీలా కూకొని వాళ్ళ కష్టాలు అడిగిండాను కదా. ఇప్పుడు అందరూ ಆಫೀಸರ್లు వచ్చి మీ ಕಷ್ಟలు ಅಡಗ್ತಾಂಡಾಮು. మీ ಊರ ಕಷ್ಟలు మన ಅಣ್ಣೋళ్ళಂತ ಶೊಪ್ಪಿಂಡರು ಊರಿನಿಂದ వచ్చిಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ. ಪಿ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆ ಸೈಟ್ಗಳ ವಿಚಾರ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದೇರಿ ನಾನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀನಿ.